بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب سبانی، کتب ربانی، پیروں کے پیر، ہم غریبوں کے دستگیر، فریاد رسوں کی فریاد رسی کرنے والے، ہر بلا ہر مصیبت کو ٹالنے والے، دین کا لقب کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے، تمام ولیوں کے گردن پر اپنا پیر رکھنے والے، 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تمام ولیوں کے سلطان، 11ویں والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم دستگیر کی نماز کا ایک ایسا عمل ہے جو آج تک لاکھوں مومنوں نے کیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نماز سے لاکھوں مومنوں کی حاجتیں بھی پوری ہو چکی ہے۔ کیا میں ایسی نوافل نماز کا عمل نہ بتا دوں جس سے دنیا کا ہر کام، ہر حاجت، ہر دلی مراد اور جائز خواہش پوری ہو جائے؟ ہر خواہش کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ہر مقصد جو امپاسبل لگتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے، اللہ کے حکم سے پورا کر دیں گا انشاءاللہ۔ آج میرے جتنے بھی بھائی بہن جو سرکار غوث پاک کے دیوانے، سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والے، ان کے لیے خاص طور پر ایک معجزے والی اور فوراً پوری کرنے والی ایک خاص نماز کا عمل میں پیش کر رہی ہوں، اور میں آپ کو اس نماز کا حوالہ بھی پیش کر دوں گی تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے اور کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ تو محبوب سبانی، کتب ربانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث پاک کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ سرکار غوث پاک نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے غنیات الطالبین کی کتاب میں ایک ایسا عمل تحریر فرمایا ہے جو نماز حاجت کے نام سے مشہور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوشنبہ کی رات یعنی پیر کی رات یعنی اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئیں گی وہ رات پیر کی رات ہوں گی۔ اس رات میں یہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ شب پیر یعنی جس کی صبح پیر کا دن ہو یعنی منڈے کا دن ہو، تو آپ کو سنڈے کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہوں گی وہ رات میں آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ جی ہاں، صرف اور صرف ہفتے میں ایک دن یہ نفل نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس نفل نماز میں اللہ نے وہ تاثیر پوشیدہ رکھی ہوئی ہے کہ دنیا کا ہر کام، ہر حاجت مراد ایسی پوری ہوتی ہے کہ نماز ادا کرنے والا خود یقین نہیں کر پاتا کہ یہ کیسے ناممکن ممکن ہو چکا ہے۔ تو آپ خود اس نماز کی فضیلت اور برکات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس نماز کے بارے میں سیدنا غوث اعظم اپنی کتاب میں لکھ دے، تحریر فرما دے کہ یہ نماز حاجت کی نماز ہے جس سے دنیا کی تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مطلب کہ پوری ہو کر رہیں گی انشاءاللہ، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ تو اگر آپ میں سے ایسے تمام لوگ جو اب تک بہت سارے عمل کر کے تھک چکے ہیں، وہ لوگ اس نماز کو پیر کی رات میں ادا کر لیں۔ جی ہاں، صرف پیر کی رات میں ہی ادا کرنی ہے، یعنی ہفتے میں صرف ایک بار یہ نماز کو ادا کرنی ہے، اور پھر اپنی حاجت اللہ کے حوالے سپرد کر دے۔ کئی بار یہ نماز ادا کرنے والوں کو خواب میں اشارہ بھی ملتا ہے، یا اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام ہونے والا ہے، یا کسی کو بنا کوئی خواب آئے بھی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی فکر نہ کرے کہ مجھے تو کوئی خواب نہیں آیا یا کوئی علامت نظر نہیں آئی، تو بنا خواب آئے بھی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے تمام ویورز جو ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں ان سے عرض کرتی ہوں کہ آپ اس نماز کو ادا کرنے کی عادت بنا لیں، الگ الگ مشکل عمل کو چھوڑ کر بس اس غوث پاک کی بتائی نماز کا دامن تھام لو۔ بس ہفتے میں صرف ایک دن تھوڑا سا وقت نکالنا ہے جس سے آپ دنیا کی تمام حاجتیں صرف ایک نماز سے پوری کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے تمام مومن بھائی بہن اس نماز کو بنا اجازت کے ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں
तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक बार आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सब की कामयाबी की दुआ की जाएंगी। गौसे पाक की नमाज का तरीका। इस नमाज को पीर की रात में यानी संडे का दिन गुजरने के बाद जो रात आएंगी उस रात में ईशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त एक सलाम से 4 रकात नफल नमाज अदा करनी है। आप चाहे तो इस रात में तहज्जुद के वक्त भी अदा कर सकते हैं। अगर आप तहज्जुद के वक्त अदा करते हैं तो नूरुल अला नूर होगा इंशाअल्लाह। अब ये नमाज को आपको 4 रकात नफल नमाज सलातुल हाजत की नीयत से एक सलाम के साथ अदा करनी है। 2-2 रकात से अदा नहीं करनी। आप अपनी कोई एक हाजत को दिल में रखकर नमाज की नीयत इस तरह करें कि नियत करता या नियत करती हूँ मैं 4 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की पढ़ता या पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहू अकबर। अब आप सना पढ़ेंगे और फिर एक बार औज़ू और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरे फातिहा पढ़ेंगे। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद सूरे इखलास कुल वल्लाहु शरीफ 10 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करना है। फिर दूसरी रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास 20 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। फिर रुकू सजदा और तशहद्दु के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। फिर तीसरी रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास 30 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करना है। फिर चौथी रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास 40 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। फिर रुकू सजदा तशहद्दु दरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़कर आप नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है। फिर जाए नमाज पर वही बैठकर 75 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाह उस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर आपको सूरे इखलास 75 बार पढ़ने के बाद अपने और अपने वालिदैन के लिए 75 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। आप यह अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबू इलैहि। आपको यह इस्तगफार 75 मरतबा पढ़ लेना है। फिर 75 मरतबा कोई सा भी दरूदे पाक पढ़कर इसका सवाब हुजूर को हदिया पेश कर दे और फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी जायज़ हजत के लिए दुआ मांगे। कम से कम 5 मिनट तक लाजमी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो एक हफ्ते में ही हाजत पूरी हो जाएंगी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो कोई इस तरह ये नमाज अदा कर लेगा तो अल्लाह पर हक हो जाता है कि पढ़ने वाले का सवाल पूरा करे। नमाज का हवाला यह है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किताब गुनायतुल तालिबीन नंबर 22 सफ़ा नंबर 627 सरकारी गौसे पाक ने तहरीर फरमाया है। अब इस नमाज को कम से कम 3 हफ्तों तक यानी 3 पीर की रात और ज़्यादा से ज़्यादा 11 हफ्तों तक यानी 11 पीर की रात में अदा करनी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की 3 हफ्तों में ही हाजत पूरी हो जाती है। बस अल्लाह से कामिल यकीन बनाए रखे। मेरे हक में जो भी बेहतर होगा वो मुझे अल्लाह ज़रूर देगा, अता करेगा। इस तरह नमाज के बाद अपनी हाजत अल्लाह के हवाले सुपुर्द कर दे। अब इस नफल नमाज के साथ साथ आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये 4 रकात नवाफिल नमाज ही पढ़ते रहे और फ़र्ज नमाज अदा ही ना करें। ऐसी गलती कभी मत करना वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि आपको पहले 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी लाजमी करनी है। उसके बाद ही हाजत की नवाफिल नमाज अदा किया करें। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला की तरफ से हम मोमिनों पर फ़र्ज है और जब बंदा अपनी फ़र्ज पहले अदा करता है तभी अल्लाह उससे राज़ी होता है और उसकी हर मुराद पूरी करता है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये खास नवाफिल नमाज भी आपको तब फ़ायदा देंगी जब आप पहले फ़र्ज नमाज अदा करें। पहले फ़र्ज अदा करें। फ़र्ज नमाजों के बगैर दुआएं भी कबूल नहीं होती है। तो कौन कौन ये बेहतरीन नवाफिल नमाज को अदा करेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सदका-ए ज़रिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।